Dear students, welcome to Trinasar classroom. In our last class, we stopped a question, a solution here. I want to continue that where we stop. X plus 3 equal to A into something plus B into something plus C into something. In this step, we may observe the product do not contain X plus 1. And X plus 1 is the denominator of A. And also here, this product do not contain another factor X minus 1. That is also the denominator of B in the partial fraction. And also this product do not contain X plus 2. X plus 2 is the denominator of C in the partial fractions. We must see that. To find our unknown values A, B, C by taking X equal to something. What value we have to take to avoid, to eliminate, to vanish the remaining values. Here this product and this product contain X plus 1, same, that is the denominator of A. That's why if you take X equal to minus 1, that means X plus 1 equal to 0, then when X plus 1 equal to 0, it to be vanished, it to be vanished. Both to be vanished. Then we remains only this term and this term. That's why I want to take X equal to minus 1. When I take X equal to minus 1 and put here, then it will be minus 1 plus 3 and it remains. The remaining to be zeros. Then we simplify, we get A equal to minus 1. Again, to get the value of B, look at here, this product and this product have same factor, that is X minus 1. That's why to vanish those two terms, we may take X equal to 1. When we take X equal to 1, immediately these two terms to be vanished. That's why put X equal to 1 in this step. When we substitute here X equal to 1, we get X plus 3 means 1 plus 3 and the remaining one is this one. By simplifying this one, we get B equal to 2 by 3. The same way, again, to get the value of the unknown C, these two terms contain X plus 2. To vanish the two terms X plus 2, the two terms, let we take X plus 2 equal 0. When X plus 2 equal 0, then X equal to minus 2. Then immediately we get, by substituting X equal minus 2 in this step, we remains it. From it, we get C equal to plus 3. Finally, our partial fraction is A by its factor, A by X plus 1 plus B by B equal to 2 by 3. 2 by 3 is its denominator and it is a fraction. And also C by C means 1 by 3 by X plus 2. Finally, we get this is the way of resolving a proper fraction whose denominator contain only linear factors, linear polynomials. Linear polynomials and no one is repeat. Here X plus 1, one single X plus 1 and single X minus 1 and single X plus 2. But there is no X plus 1 whole square, X minus 1 whole square, X plus 2 whole cube like that. Our denominator contain only non-repeated, irreducible, linear factors 2 or more. Only linear factors. This type of proper fraction can be resolved into partial fractions like this way. This is the class 1 class resolving. Now we want to take another type 2. Type 2 means I will explain you just here. If a proper fraction, for example, if a proper fraction, resolving only proper fraction whose denominator contain only linear factors and any one of them, any one or any two or all, at least one of them is repeated, at least one of them means this is the proper fraction, its denominator is X plus 1, X minus 1, X plus 2. If x plus 1 is proper fraction x plus 1 whole square
or x minus 1 whole cube or x plus 2. It is also a type of another. These two are different. It is a type of proper fraction. Is another type of proper fractions. Maybe its denominator contained x plus 1 twice and x minus 1 thrice, but x plus 2 once. It may be some type of proper fractions. It can be also resolving into partial fractions. The resolving of these type of proper fractions into partial fractions is under type 2. So బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ రెండు వేరు వేరు పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్. నేను కావాలని మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి సులువుగా ఉంటుందని ఇలాంటి రెండు ఒకేలాంటి చూడడానికి ఒకేలా ఉండే వాటిని తీసుకున్నాను. ఇది వేరు వేరు. దీనిలో డినామినేటర్ కేవలం x plus 1 x minus 1 x plus 2 ఉన్నాయి, అంటే మూడు ఉన్నాయి. ఏ ఒక్క లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ కూడా రిపీట్ కాలేదు, ఒక్కొక్కసారి మాత్రమే ఉన్నాయి. కేవలం లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ మాత్రమే ఉన్నటువంటి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్, ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్. కానీ ఇందులో x plus 1 అనే లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ రిపీట్ అయ్యింది, అంటే x plus 1 into x plus 1. అలాగే ఒక్కటే కాదు, మరొకటి కూడా రిపీట్ అయ్యింది, x minus 1 whole cube, అంటే x minus 1 into x minus 1 into x minus 1, అంటే 3 times అది రిపీట్ అయ్యింది. అలాగే x plus 2 ఇది ఒక్కసారి మాత్రమే ఉంది. అంటే ఏ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్లో అయితే ఇలా ఏది రిపీట్ కాకుండా ఉంటాయో, కనీసం ఏదో ఒక్కటైనా రిపీట్ అయ్యి ఓన్లీ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండే డినామినేటర్లో ఉండే విధంగా ఉంటాయో అటువంటి వాటిని రెండింటిని మనం తీసుకోవచ్చు. ఇది క్లాస్ 1 అవుతుంది, ఇది టైప్ 1 అవుతుంది, ఇది టైప్ 2 అవుతుంది. మరి దీన్ని ఎట్లా మనం పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ గా రిజాల్వ్ చేయొచ్చు అనేది క్లాస్ 2లో మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం. మీకు ఈజీగా అర్థం అవడం కోసం ఇంత పెద్ద కాంప్లికేటివ్ ఉన్న క్వశ్చన్ కాకుండా చిన్న క్వశ్చన్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండేటువంటి దాన్ని ఒక క్వశ్చన్ తీసుకుని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Type 2 example, x square plus 13x plus 15 by 2x plus 3 into x plus 2 whole square, x plus 3 whole square. This is a proper fraction. It's a proper fraction clearly. How can you decide proper fraction? It's numerator of degree 2 and a denominator degree 1 and degree 2. Sum of these two degrees of these two polynomials is 3. That's why numerator is lesser than denominator degree. That's why it's a proper fraction. Now, how can we resolve it? Before going to that, I want to write the nature of the second type. Suppose f of x by g of x is a rational function, rational fraction or function, and g of x contain only linear polynomials, at least one of them repeated. So here it is. Now come here. I mean that is g of x equal to ax plus b whole power some 3 4 like that, cx plus d square and ex plus f or 1 like that. So come to this question, how can you write it? In general, we must follow one thing. It is a linear polynomial 2x plus 3 and its power is 1. That's why
అక్కడ ఖచ్చితంగా ఒక పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఉంటుంది దీనికి కరెస్పాండింగ్. కాబట్టి డిగ్రీ 1 ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్టర్ కరెస్పాండింగ్ గా ముందు ఒక పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఉంటుంది. ప్లస్ ఇది x+3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే x+3 ఇంటూ x+3. ఇక్కడ రెండు ఒకేలాంటి లీనియర్ పాలినామియల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కొంచెం స్పెషల్గా ఉంటుంది. ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒకటి x+3కి కరెస్పాండింగ్ గా ఉంటుంది, ఇంకొకటి x+3 హోల్ స్క్వేర్ కి కరెస్పాండింగ్ గా ఉంటుంది. సో ఈ విషయాన్ని చాలా క్షుణ్ణంగా అబ్జర్వ్ చేయాలి, ఏం కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. ఒకవేళ కానీ ఒక లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటే దీని పవర్ 1 ఉంటే కేవలం దానికి కరెస్పాండింగ్ గా ఒక ఫ్యాక్టర్, ఒక ఫ్రాక్షన్ ఉండాలి, ఒక పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఉండాలి. అలాగే x+3 హోల్ స్క్వేర్ కరెస్పాండింగ్ గా ఉండాలి, అంతకంటే ముందు x+3 అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది కాబట్టి x+3కి కరెస్పాండింగ్ గా ఒక పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ అండ్ x+3 హోల్స్ కరెస్పాండింగ్ గా మరొక పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ కుదరాలి. కాబట్టి ఇలా ప్రీవియస్ లో రాయాల్సి వచ్చింది. ఇది మాత్రం చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకో. ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ 4 ఉన్నట్లయితే ఏం జరిగి ఉండేది? ఇక్కడ 1 ప్లేస్ లో 4 ఉన్నట్లయితే 2x+3 హోల్ స్క్వేర్, 2x+3 హోల్ క్యూబ్, 2x+3 హోల్ పవర్ 4 అండ్ మళ్ళా x+3 హోల్ స్క్వేర్ ఇలా మనకి రిపీటెడ్ గా వస్తూ ఉంటాయి. ఇది వే. సో నేను చిన్నగా ఉంటుందని తీసుకున్నాను, ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. మరి దీనికి కావాల్సిన న్యూమరేటర్, ఇది ఫ్రాక్షన్ అవ్వాలంటే న్యూమరేటర్ ఉండాలి కదా. ఈ న్యూమరేటర్ ఏంటి అంటే దీని డిగ్రీ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అయి ఉండాలి. అదే కదా పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ యొక్క మొదటి ముఖ్యమైన ప్రాపర్టీ ఏంటంటే అది ఖచ్చితంగా ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ కావాలి. అలా కావాలంటే న్యూమరేటర్ డిగ్రీ దీని డిగ్రీ కంటే తక్కువ ఉండాలి. ఇక్కడ డిగ్రీ ఎంత ఉందంటే 1 ఉంది కాబట్టి డిగ్రీ ఎంత ఉండాలి? ఖచ్చితంగా 0 ఉండాలి, అంటే కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్ ఉండాలి. కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్ అంటే ఏదో ఒక లెటర్ మనం తీసుకోవచ్చు. అలాగే x+3కి డిగ్రీ ఎంత ఉందంటే 1, మరి దీనికి ఏమి ఉండాలి అంటే p. అలాగే మరి x+3 హోల్ స్క్వేర్ కాబట్టి మరి x+3 హోల్ స్క్వేర్ డిగ్రీ యాక్చువల్లీ 2 ఉంది, మరి ఏమి ఉండాలి అనేది మనకి ఇక్కడ అవసరం ఉంటుంది. దీనికి కూడా జస్ట్ ఒక కాన్స్టెంట్ ఉంటే సరిపోతుంది. అప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఒకవేళ ఇది డిగ్రీ 2 కాబట్టి డిగ్రీ 1 ఉండాలేమో అనుకోవచ్చు. డిగ్రీ 1 ఉండొచ్చు, లేకపోతే డిగ్రీ 2 ఉండొచ్చు. అయితే మనకి ఇలా ఉండటం వల్ల ఏమవుతుందంటే అబ్సల్యూట్ గా మనకి ఇక్కడ ఎటువంటి కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్ మనకి ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, అది పోను మీకే తెలుస్తుంది. సో దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటే అంటే 2x+3 ఒక ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది, ఈ LCM లో x+3 వస్తుంది హోల్ స్క్వేర్. ఇలా మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ ప్రొడక్ట్ ఇంటూ ఏ చేసినప్పుడు 2x+3 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, a ఇంటూ x+3 హోల్ స్క్వేర్. ఇంత చిన్నగా కూడా ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది ఈ సింప్లిఫికేషన్ కూడా అంటే అందరికీ బాగా అర్థం కావాలి. ఫాస్ట్ లెర్నర్స్ ఉంటారు, స్లో లెర్నర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళ కోసం వాళ్ళ డిఫరెంట్ గ్రాస్పింగ్ పవర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం నెమ్మదిగా చెప్తున్నాను, అర్థం చేసుకుంటారని. ఫాస్ట్ లెర్నర్స్ ఏమి మీరు ఇంత నెమ్మది చెప్తున్నారని బోర్ ఫీల్ అవ్వద్దు, అందరి కోసం కాబట్టి ఫాలో అవ్వండి. నెక్స్ట్ x+3 ఉంది. ఈ మొత్తం ప్రొడక్ట్ ని b పక్కన ప్రొడక్ట్ చేస్తే x+3కి పోతుంది, ఇంకా మనకు b మిగులుతుంది, ఒక 2x+3 మిగులుతుంది, నెక్స్ట్ x+3 కూడా ఉంటుంది. ప్లస్ అలాగే x+3 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ c ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ చేస్తే దీని అంతటి ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ చేస్తే దీనికి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, మనకి c ఇంటూ 2x+3 మిగులుతుంది. చాలా ఈజీగానే మనం చేయొచ్చు. అండ్ హియర్ మనం దీన్ని కంటిన్యూ చేసేయచ్చు, x² + 13x + 15/2x+3 ఇంటూ x+3 హోల్ స్క్వేర్. చాలా స్పష్టంగా డినామినేటర్కి మనం క్లియర్ చేసేస్తే ఇక మిగిలిన మనకి x² + 13x + 15 = a ఇంటూ x+3 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ b ఇంటూ 2x+3 ఇంటూ x+3 ప్లస్ c ఇంటూ 2x+3 అని మనం తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇటువంటి సందర్భంలో మనకి లాస్ట్ మోడల్లో చేసిన సమ్లో ఈజీగా అన్నోన్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఒక షార్ట్ కట్ మెథడ్ చెప్పాను. ఆ షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఎలా అంటే ఇక లీనియర్ ఉంది అంటే అది 0 అయ్యేటట్టుగా మనం తీసుకుంటే వెంటనే ఆ వాల్యూ మనకు వస్తుంది. అంటే ఇది 0 అయ్యేటట్టు అంటే 2x+3 = 0 అయ్యేటట్టుగా తీసుకుంటే 2x+3 = 0 అయ్యేటట్టుగా తీసుకుంటే x -3/2 అవుతుంది. అంటే ఆ x -3/2 తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా 2x+3 ఉన్నటువంటి రెండు టర్మ్స్ వానిష్ అయిపోతాయి, ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి, కేవలం ఏ ఒకటే మిగులుతుంది, వెంటనే ఏ వాల్యూ వస్తుంది. ఇది ఒకటి. రెండవది అలాగే x+3 సింగిల్ గా కనిపిస్తుంది, ఇది అంత ఈజీగా మనకు రాదు, కానీ x+3 హోల్ స్క్వేర్ హైయెస్ట్ పవర్ ఉంటుంది కదా, అది ఈజీగా వస్తుంది. ఎందుకంటే x+3 0 అయ్యేటట్టుగా మనం రాసుకుంటే ఒకవేళ
ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్ టు జీరో అని రాస్తే ఎక్స్ ఈక్వల్ మైనస్ త్రీ అవుతుంది. ఆ ఎక్స్ ఈక్వల్ మైనస్ త్రీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఏ టర్మ్లో ఉందో అది పోతుంది, అంటే ఇది పోతుంది, ఇది పోతుంది, ఈ రెండు కూడా వాల్యూస్ అయిపోతాయి, కేవలం ఇది ఒకటే మిగులుతుంది. సో ఆ విధంగా మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సార్ ఎక్స్ ఈక్వల్ మైనస్ త్రీ వేస్తే ఒకవేళ ఇది మిగులుతుందేమో అనుకోవచ్చు, కాదు, అంతకంటే పెద్దది ఉంది కాబట్టి ఇది మిగులుతుంది. దీని వాల్యూ వేరే రూపంలో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అందుకని పుట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2/3 మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే మైనస్ 3/2 సారీ మైనస్ 3/2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే then we get minus 3/2 whole square plus 13 into minus 3/2 plus 15 equal to a into minus 3/2 plus 3 whole square plus 0 plus 0. సో ఈ విధంగా మనం సింప్లిఫై చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఈజీగా మన ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, టైం వేస్ట్ చేయకుండా నేను ఇదంతా కూడా ఆల్రెడీ సొల్యూషన్ రాసి పెట్టాను. అంత టైం వేస్ట్ అవుతుంది, డేటా సేవ్ అవుతుందని. సో ఇప్పుడు మనకి అది సింప్లిఫై చేసినట్లయితే ఈ ముందర చాప్టర్ సింప్లిఫై చేస్తే మనకి 9/4 మైనస్ 39/2 ప్లస్ 15 ఈక్వల్ టు 8 సంథింగ్ వస్తుంది. సింప్లిఫై చేస్తే a equal -1. అలాగే దీని నుంచి నెక్స్ట్ అగైన్ పుట్ x equal -3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే ఈ ఈక్వేషన్లో దాని నుంచి మనకి సింప్లిఫై చేస్తే c equal to 5 వస్తుంది. అలాగే ఇక మిగిలిందల్లా ఏ వాల్యూ వస్తుంది, సి వాల్యూ వస్తుంది, కావాల్సింది బి వాల్యూ కావాలి. టు గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద బి వీ మే టేక్ ఎనీ వాల్యూ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ x. ఐ థింక్ టు easy calculation better to take x equal to 0. If take x equal to 0, it's a calculation to be very easy. That's why I take x equal to 0. తీసుకోవచ్చు. బి ఎలిమినేట్ కాకుండా ఉండేటువంటి x వాల్యూ తీసుకోవాలి. మీ ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూ తీసుకోవచ్చు. అయితే x equal -3 తీసుకున్నా ఎలిమెంట్ అయిపోతుంది, x equal -3 తీసుకున్నా ఎలిమెంట్ అయిపోతుంది. ఈ రెండు కాకుండా ఏ వాల్యూ అనేది తీసుకోవచ్చు. అలా తీసుకున్నట్లయితే మనకి అప్పుడు మనకి 15 అండ్ ఈ టర్మ్స్ అన్ని ఉంటాయి. దీంట్లో ఏ సి వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి ఆ వాల్యూస్ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే b equal to 1 వస్తుంది. సో ఫైనల్ గా మనం ఏమని కంక్లూడ్ చేయొచ్చు అంటే అవర్ గివెన్ partial fraction not total fraction, given proper fraction is equal to a by a. What is the value a? By 2x plus 3, and b, the value of b is this x plus 3, and the value, the value of c is 5 by x plus 3 whole square. Conclusion is very important. We must conclude every solution at final day. The final conclusion is very important. Okay, thank you. Next we have to go for next video and next type of